پاکستان کو نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. جناب سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ ہر ذی شعور کو اس وقت فکر ہے کہ پاکستان کس جانب بڑھ رہا ہے. کسی طرح کی کسی کو گلا دبائیں اور کہیں کہ جی اس کی سانس جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے. آپ تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ارینج کرتے ہیں. تو جو ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت جیلوں میں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. اور اس ظلم کے خلاف دنیا کو شناسا کیا. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بابا یہاں اس محفل میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ پر پراؤڈ کر رہے ہیں. اور جب ہم جیل میں گئے تو انہوں نے شاید ایک دو صحافیوں نے بھی ان سے سوال کیا. عمران خان نے تو صرف اوورسیز پاکستانیوں کو کال دی ہے. انہوں نے کہا سارے قیدیوں کو رہا کریں. تو عمران خان کا خیال ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بجائے خان صاحب نے ایک یہ کہا کہ میں دنیا کے داروں والی سیاست نہیں، میں دین کی خاطر، دین کے حکام کی روشنی میں سیاست کرتی ہوں. یعنی میرا دینی نظریہ ہے جس کے اندر پاور پالیٹکس نہیں ہوتی، انسانوں کی خدمت ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، عوام کو ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر اس جگہ پاکستان پہنچا دیا گیا، ایک کھائی میں گرا دیا. پاکستان کو نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. حتیٰ جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملے کروائے ہیں، جو ظلم ستم کیا ہے، میں سب معاف کروں گا، معاف کر دوں گا. ذرا آئیں پاکستان کو آگے کریں اور پاکستان کی خاطر بات کریں اور پاکستان کو حالت سے نکالیں. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ وحدت المسلمین جو ہے کرم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ طلب کر رہی ہے کے پی کے جو وہ چیف منسٹر کا. ہمارا وہاں کا جو احتجاج ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف، نہ نون لیگ کے خلاف، نہ پی ٹی آئی کے خلاف. ہمارا جو احتجاج ہے وہاں کے لوگوں کے حقوق کی آواز ہے. ابھی خان صاحب نے بھی علی امین سے کہا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرو، فوری طور پر اقدامات کیے جائے اور اس کو فوری حل کرو. اور مجھے امید ہے کہ ایک دو دن میں انشاءاللہ ایک ابرومندانہ حل نکل آئے گا. سر یہ بتائیے گا، آپ مذاکرات پہلے ٹیبل پہ موجود تھے، کتنی سنجیدہ لگتی ہے آپ کو گورنمنٹ یہ مذاکرات کرتے ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ڈیڈ لائن دے دیا 31 جنوری تک، اس تک کوئی آپ کو حتمی نتیجہ مل جائے گا؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی تو عوام میں جڑیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان عالمی سطح پر اس کا امیج بہت خراب ہو گیا ہوا ہے، ارریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے، برے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. ویسے بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے نا، یہ خود شکست ہوتی ہے. یہ ناکام لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں عوام کا غصہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. عوام ان کے سخت مخالف ہیں. پھر جو ان کے کرتوت اور اقدامات ہیں، بے گناہ کو گولیاں مارنا اور قتل کرنا، پھر ان کی ظلم و ستم کرنا، چادر چادری کا تقدس پامال کرنا. تو آپ جہاں پر ملک لے گئے ہیں اور یہ آگے نہیں مزید بدبختی کی طرف لے کے جائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس ملک کو نکالنے کا سوچا جائے اور ان کے ساتھ بھی بات کی جائے کہ ہم ملک کی نجات کے لیے بیٹھے ہیں اور آج چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس جو ہے نا اس درخت سے نیچے اترے جس پر چڑھنے کے بعد اترنا مشکل ہوتا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا، کہتے ہیں کہ آپ نے جب کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارم 47 کی جو گورنمنٹ کا بات تھی وہ آپ ان کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں گندا پانی جو ہے وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے. تو یہ آپ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے. پاکستان کے عوام کو پتہ ہے پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا. پاکستان کو نکالنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اب جب رزلٹ نکلے گا تو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ جب وہ خود بھی جانتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ زبردستی میں حکومت کی وہ لے نہیں دیتے. لہذا وقت آ گیا ہے کہ چیزیں عوام کے مرضی کے مطابق پاکستان اور آئین کے مطابق چلے اور پاکستان سے دل پرویز اشرف جو کہ ان کی تعدیبی ہے، وہ آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ کی کہ پی ٹی آئی کو زیادہ جو ہے وہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے اس مذاکرات سے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ تو وقت بتائے گا. پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے مذاکرات کی، پاکستان بچانے کے لیے کی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی بات واضح ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو پر مسلط ہیں زبردستی طریقے سے، یہ کس حد تک پاکستان کے لیے مخلص ہیں
اور پاکستان کے عوام جب کلیئر ہو گئے تو جیسے ممکن ہے اگلے مراحل میں جو جدوجہد ہے وہ اس کو کرنا آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ. یہ اس ٹائم بات کر رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ ہر ذی شعور کو اس وقت فکر ہے کہ پاکستان کس جانب بڑھ رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جرائم ہوئے ہیں ان کو ہم پس پشت ڈالیں. سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے یا مداخلت کرتا ہے امریکہ، اس کے خلاف ایکشن ہوگا پاکستان میں؟ نہیں، ایکشن کی بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل پریشر کی بات نہیں ہے. ملک کے اندر حالات ایسے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ملک میں لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. اس تمام عمل کو ہم نے درست کرنا ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو ملک کی وفاقی جماعت ہے، جس نے پورے ملک کو جوڑا ہوا ہے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بالکل حوالے سے غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ہم پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے. پوری دنیا جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں منتیں ترلے کی گئے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کے لیے. میں خود منسٹر آف اسٹیٹ آف فائنانس رہا ہوں، اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں الحمدللہ، انرجی منسٹر رہا ہوں، ای سی سی کو چیئر کیا، لہٰذا ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر کا ممبر ہوں اور آپ کی آئی ٹی کمیٹی کا ممبر ہوں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو نہیں کر رہی، معیشت نہیں گرو کر رہی، معیشت کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے. آپ اسی طرح کہ کسی کو گلا دبائیں اور کہیں کہ جی اس کی سانس جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے، آپ نے اس کا گلا دبا دیا، ختم کر دیا. لہٰذا سیکورٹی کے اداروں کی آپ دیکھ کارروائی کی شکل میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. پرسوں 4 دن پہلے 2 جوان جا رہے تھے، پیدل بیچارے جا رہے تھے، گاڑیاں نے انہیں ذبح کر دیا گیا. تو میرے خیال میں وہاں پر لا آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے میں وہاں پر کس کے ہاتھ اختیارات ہیں؟ پولیس تو باہر نہیں کر سکتی، پولیس رہی نہیں ہے وہاں پر. لہٰذا علی امین کی بھی ذمہ داری ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ہمارے جو امن و امان نافذ کرنے والے سیکورٹی کے ادارے ان کی بھی ذمہ داری ہے. راستے بند انہوں نے کیے ہوئے ہیں، راستے کھول لے، عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ لہٰذا مجھے امید ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. کیا ہدایات علی امین صاحب کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ خان صاحب نے کہا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے ان کے ساتھ مل کر، تاکہ لوگوں کی دکھ درد کم ہو اور یہ مسئلہ جو بحران مسئلہ بن رہا ہے، بحران بن رہا ہے، اس کو فوراً کنٹرول کرو. اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اگر کوئی حکومتی جو ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے کے پی میں اور آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں پارا چنار میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے مسائل کتنی جلدی یار بات سنیں؟ آج آپ نے تو رپورٹ کر دیا ہے کہ آج ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا کہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز کی جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اس پہ چونکہ ہمارے آج جو ہے نا جو ہمارے باقی ممبرس تھے اویلیبل نہیں تھے، عمر ایوب صاحب کا پشاور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، علی امین صاحب کا جو ہے نا کیبنٹ میٹنگ، اور پھر جو قلم پر چنار کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کوئی میٹنگ تھی، تو اور حامد خان ڈھاکہ میں تھے، ہمارا جو سلمان اکرم راجہ وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پراپر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم بنائیں گے اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو ہمارا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو تاکہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، انہی کی انسٹرکشن پہ ہم آگے بڑھیں گے. تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ارینج کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کب ہمارا ملاقات ارینج ہوتی ہے. 2 تاریخ کو ہماری جو میٹنگ ہے وہ 2 جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی کی جو وہ سمجھ لیتے کہ اس کی کوئی برسی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرے تیسری وجہ سے 2 تاریخ کو ہم نے رکھے. 2 کسی آن ورڈ جو ہے پھر ریگولر ہماری میٹنگ ہوگی. جو ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت جیلوں میں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی، اور جو اس وقت ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس کے پنجاب میں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. بہرحال چونکہ باقاعدہ ہماری مذاکرات جو ہے نا
وہ 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी इंशाल्लाह। अपने खानदान की तरफ से मोहम्मद कासिम अली मलिक, मेरे तमाम भाई और स्पेशली बाबा जी जुल्फ़िकार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पूरी सोशल मीडिया टीम एंकर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने जिस बहादुरी से इस जुल्म के खिलाफ दुनिया को शनासा किया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत और स्पेशली अंकल जुल्फ़ी बुखारी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने जिस तरह मेरे बाबा को सरे फहरिस्त रखा और उन्हें ये लफ्ज़ कहे कि इदरीस भाई आप मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। मैं रहमत मलिक बिनते शहीद मोहम्मद इदरीस, मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मेरे बाबा कट्टी पहाड़ी से लेकर 3 चौक तक रोजे की हालत में एक काफिले को बहुत बहादुरी से लीड करते हुए इस जुल्म के खिलाफ फ्रंट पेज पे आए, फ्रंट लाइन पर लड़े। मेरे बाबा को उनके अजीजों अकारिब ने कहा कि इदरीस भाई आप बहुत फ्रंट लाइन पर हैं। मेरे बाबा के जवाबी अल्फाज थे, हम मौत को घर से गले लगा कर निकले हैं। हमारे कायद इमरान खान ने हमें ये सिखाया है कि इज्जत, जिल्लत, रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरे बाबा जख्मियों को कंधा देते हुए, लोगों का हौसला बुलंद करते हुए खुद 4:45 पर रोजे की हालत में एक स्नाइपर का निशाना बन गए। मेरे बाबा को जब एम्बुलेंस में डाला गया, मेरे बाबा ने 2 घूंट पानी से रोजा इफ्तार किया। मेरी वालिदा ने कहा था मेरे बाबा को कि आप अब रोजे छोड़ दें, आपके हिस्से के रोजे मैं रखूंगी, आप जहाद पर हैं। मेरे बाबा ने आगे से जवाब दिया था कि जब तक हमारा खान हमारे दरमियान नहीं आ जाता ना, मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन मेरे बाबा के 478 रोजे मुकम्मल हुए। मेरे बाबा पिम्स में ज़ेरे इलाज थे। मेरे बाबा का ब्लडर, इंटेस्टाइन और यूरिन सिस्टम डैमेज था। मेरे बाबा जब ऑपरेट के बाद मेरे बाबा ने आंखें खोली तो मेरे बाबा के पहले अल्फाज थे, भाई मेरे मुल्क को क्या बना है, हाँ के सिपाहियों को क्या बना। मेरे बाबा को जो इंजेक्शन देते थे उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। मेरे बाबा ने अशक बार उनसे कहा था कि यार मैं तो ये अफोर्ड कर सकता हूँ, उनका क्या बनेगा जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरे बाबा जब पिम्स में थे हमें बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमने बाबा को शिफा में ट्रांसफर करवाया। शिफा में भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वहाँ से हमने अपने बाबा को KPK ट्रांसफर करवाया। और हमारे रब ताला की जात जानती है और मेरे ये जवान भाई जानते हैं, मेरे नाना अबू जुल्फ़िकार जानते हैं कि वो ट्रांसफर के हालात में हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे बाबा डेथ बेड पर होने के बावजूद जुर्रत और बहादुरी, हिम्मत और इस्तकामत से साथ छोड़ते रहे और हमें दोनों हाथों से यूं करते रहे that I am fit। मेरे बाबा बहुत बहादुर इंसान थे, बहुत बहादुर। मेजर हेल्थ इशू होने के बावजूद मेरे नाना अबू जुल्फ़िकार, मेरे भाई बिलाल अहमद की अनथक तगोदो, मेरे भाई साकिब हयात की दिन रात खिदमात के बावजूद मेरे शहीद बाबा 22 दिसंबर को जान की बाजी हार गए। जब उनका दस्ते खाकी इस इलाके अपने गांव लाया गया तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस शान शौकत, किस बाइज्जत तरीके से हमारे इलाके के लोगों ने मेरे बाबा का इस्तकबाल किया। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मेरे बाबा शहीद हैं, मुझे इस बात का फख्र है।
मेरे बाबा ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। मेरे बाबा ने वक्त वेलफेयर ट्रस्ट का कयाम किया। मेरे बाबा उस देश को इंसाफ दिलाते दिलाते खालिके हकीकी से जा मिले, जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाते हैं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाते हैं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टके पर देता है, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में हाकिम जालिम का सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में बिजली पानी का बुरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में आटे चीनी का फुकरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में जोड़ो शिफा से नाजायज काम कराए हों, जिस देश के चप्पे चप्पे में पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के हर आम पर सवाल उठाना लाजिम है। मैं इख्तिताम करूंगी इस शेर से, कहाँ लिखा है तुम्हारी मर्जी के लफ्ज़ बोलो, मैं अपनी सोचों के दायरे को तुम्हारी जूतों की ताबी कर दूं, कहाँ लिखा है वो एक लफ्ज़ जो खुद शरीर में खुदा बना है, मैं उसको पूछूं या सर झुका दूं, कहाँ लिखा है। मुझे ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मैं अपने बाबा की कुर्बानी को रायगा नहीं जान दूंगी, हमारे बाबा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मेरे बाबा खान साहब के साथ खड़े थे, हम भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि जिल्लत, इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में है, और कोई ये ना समझे कि मेरी पुष्ट पर कोई नहीं। रब ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है, और मुझे यकीन है कि मेरे बाबा यहाँ इस महफिल में मुझे देख रहे हैं और मुझ पर प्राउड कर रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे बाबा शहीद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। आज पहला जो पॉइंट है इमरान खान का, वो इमरान खान खुद क्लैरिफाई आज कर चुके हैं, और जब हम जेल में गए तो उन्होंने शायद एक दो सहाफ़ियों ने भी उनसे सवाल किया रेमिटेंसेस के बारे में। उन्होंने ये पूछा क्योंकि अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब रेमिटेंसेस अब आया, जो इमरान खान ने कहा था कि ना भेजें पाकिस्तान, वो कैंपेन ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने कहा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है उसके जो बहुत बड़ा सहारा है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस हैं, और जो रेमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं इस वक्त उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही है। उनके घरों में भी फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अगर वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो उनके पैसे हैं, उनके अपने ज़ाती पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी है, अगर वो ना भेजना चाहें। इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने, इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे अपने डॉलर्स भेजते हैं। तो अगर आप उनकी कदर करें, पाकिस्तानियों की कदर करें, तो फिर जब वो जो उन्होंने इस पर कंडीशन लगाई है वो ये है, जो उन्होंने ये जो मुतालबात या ये जो कमेटी बैठी है और ये जो डिस्कशन कर रही है, उनके 2 मुतालबात हैं। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबात जब पूरे होंगे, जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे, जिसका मतलब वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। वो कौन से 2 मुतालबात हैं? इमरान खान ने पिछले 10 दिन से कह रहे हैं। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सीनियर मोस्ट जजेस की आप एक कमीशन बनाएंगे। उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो
नाजायज़ कैद में लोग हैं, इनको रिहा किया जाए। अब उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री जेल में जिन्होंने सज़ाएं मिली हैं, कहते हैं इसलिए मिलिट्री जेल में सज़ाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। जब वो बताएंगे ओपन कोर्ट में कि एक बंदा है जिसने मोर कहीं उठाया था, जो आपको पता होना चाहिए, अगर सीसी फुटेज हो तो पता चलेगा मोर वापस भी चला गया था घर के अंदर, तो एक मोर को उठाने और वापस जाने में 10 साल मिलिट्री कोर्ट में से सज़ा मिल जाए। आप इस किस्म की जो सज़ाएं मिली हैं वो खुले आम सरेआम आप बता नहीं सकते हैं कि किस वजह से उनका सज़ा क्या है। अगर इनके पास सीसीटीवी फुटेज इन्होंने मिलिट्री जेल में दिखाई है, कोर्ट में दिखाई है, तो वो हम सबको भी दिखा दें, आवाम को भी दिखा दें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें। तो इससे उन्होंने कहा है कि इन सबको रिहा किया जाए जितने भी कैद में हैं, और फिर इनकी अगर आपने ट्रायल करनी है, सीसीटीवी फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जब कमीशन बनाएंगे तो वो खुद ही मांग लेंगे। जब आप रिहा करना, उनकी एक दूसरी जो कंडीशन है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस वक्त हज़ारों लोग 9 मई में और 26 नवंबर में जेल में कैद में हैं। इसलिए और ये एक मुतालबा हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो उन्होंने की है अपनी जेल में रहने की। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट पे चले जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इमरान खान का है जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि अफ़गानिस्तान में हमारे शायद जहाज़, एयरफोर्स के जहाज़ ने बॉम्बिंग की है। उसको इस बात का इमरान खान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े देर के बाद पाकिस्तान में अमन आया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन आया था, और अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाकर इस किस्म का चीज़ करेंगे या बॉर्डर के ऊपर इस किस्म का इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन भी उससे मुतासर होगा। और मुझे बहुत दुख है कि किसी तरफ भी पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में बेगुनाह जाने ज़ाया जाएं, और अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कोई चीज़ पर जो अमन ख़राब हुआ तो पाकिस्तान की मईशत को इसका डायरेक्ट अफेक्ट होगा। इसके वो कह रहे हैं कि इसका सीधा असर जो है हमारी मईशत पे जाएगा, क्योंकि जब अमन नहीं होगा, उन्होंने कहा 3 चीज़ें दरकार हैं पाकिस्तान की तरक्की, मईशत की तरक्की के लिए। एक उन्होंने कहा है रूल ऑफ लॉ, कि हमारी जुडिशरी काम करे। दूसरा उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जो हम मैंडेट चोरी कर लेते हैं और फिर वापस नहीं करने को तैयार होते, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि आपको अमन चाहिए। अगर हमारा अमन नहीं होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे सारे बॉर्डर्स के साथ, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का इमरान खान को बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बिल्कुल पुरअमन होने चाहिए। हमें इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र है कि हमारी सारे जो अदारे हैं जो जिनका काम है कि हमें बॉर्डर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लेकर आएँ, जैसे हमारे जो खुफिया अदारे हैं, तो वो सारा वक्त अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर्स का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो इमरान खान का ख्याल है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय हमारे इदारे जो बड़े मजबूत इदारे हैं, बड़े अहम इदारे हैं, इनको अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए जाना चाहिए और उधर मौजूद होना चाहिए। ये 3 इमरान खान के पॉइंट्स से मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं।